شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں سے ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ماں باپ اگر بد دعا دے دے تو وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، اس جلسے میں اگر شریک ہوئی ہو تو سنو، سعودی عرب میں خانہ کعبہ کا جو امام بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا جو امام ابھی بنا ہوا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ لوگوں سنو، میں جب میں چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹا بچہ شرارت کرتے ہیں، چھوٹے بچے نٹکھٹ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے شرارتی کرتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا میری ماں سالن تیار کر رہی تھی، میری ماں کھانا بنا رہی تھی، میری ماں سبزی پکا رہی تھی، میری ماں کھانا بنا رہی تھی، میں اس کھانے میں، میں اس سالن میں، میں اس ترکاری میں مٹی اٹھاتا اور اس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ کون کہہ رہے؟ خانہ کعبہ کا امام۔ اس کی ماں جب کھانا بنا رہے ہوتے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، نٹکھٹ ہوا کرتے تھے، شرارتی، چھوٹے مزاج سے بات ہوا کرتے ہیں، تو مٹی اٹھا کر، بالو اٹھا کر سالن میں، ترکاری میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، کیا ہے میرے شرارت بچے، اے میرے شرارتی بچے، اللہ تم کو خانہ کعبہ کا امام بنائے، اللہ تم کو خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور آج وہ خانہ کعبہ کا امام بنا ہوا ہے۔ ماں نے بد دعا دی تو صحیح دی، ماں نے اگر بد دعا بھی دی تو صحیح دی۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اپنی اولاد کو کبھی بد دعا دو تو سوچ سمجھ کر دو، اس لیے کہ ماں کی دعائیں چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو قبول ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں، او لوگوں سنو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور باپ کا درجہ اسلام میں یہ ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ اگر آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، باپ اگر آپ سے راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے صحیح تربیت دے، اپنی اولاد کو صحیح راستہ بتائے، اپنی اولاد کو کہے کہ میرے بیٹے، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے شراب نہ پینا، حالات کچھ بھی ہو جائے غلط کام نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی بد دعا سے بچے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی، یہ زمین اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی، یہ قبر اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی، اس وقت تک موت نہیں آئے گی، ملک الموت اس کے پاس اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ اپنے روٹے ہوئے ماں باپ کو نہ منا لے، جب تک یہ اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کہتے کہ اس کی موت نہیں آئے گی، اس کی ڈبل سزا ہوگی، اس دنیا میں ملے گی، قیامت میں ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی بغیر سزا کے، بغیر ان کو عذاب دیے ہوئے، بغیر ان کے اوپر عذاب مسلط ہوئے دنیا میں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دنیا میں کوئی اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، بہتر ہے مرنے سے پہلے وقت ہے توبہ کر لیجئے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے۔ ماں باپ کو ستانے والا ان کو ڈبل سزا دی جاتی ہے، ڈبل عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں عذاب چکھے بغیر اس کی موت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے والی بات، ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں، ایسے نوجوان آپ کو مل جائے گا۔ نوجوانوں، ماں باپ سے محبت کرنا سیکھیے،
गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। मेरे भाइयों, जो लोग माँ बाप को सताए हो, जिन्होंने ये गलतियां की, अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेंगे। अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, क्योंकि माँ बाप अगर नाराज है, माँ बाप अगर नाराज है, आपसे खुश नहीं है, इतना जान लीजिए कि आप ना इस दुनिया में कामयाब है, ना उस दुनिया में कामयाब है। आपके पास दौलत हो जाएगी, आपके पास माल हो जाएगा, आपके पास बिल्डिंग हो जाएगी, लेकिन सुकून नाम की कोई चीज आपके पास नहीं होंगे। आपको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि माँ बाप को साथ कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप को मना लीजिए। बनी इसराइल में एक ऐसा भी आदमी था जो अल्लाह की इबादत किया करता था, जो अल्लाह की इबादत में अपना दिन गुजार दिया करता था। लेकिन मेरे भाइयों, एक दिन ऐसा हुआ कि वो नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। इतने में उनकी माँ उनके पास आए, और आवाज दी कि जुरैज, उसका नाम युकालु लहू जुरैज, उसका नाम जुरैज था, उस आदमी का नाम जुरैज था। माँ ने आवाज दी जुरैज, जुरैज, और ये जुरैज नमाज में मशगूल है। जुरैज नमाज की हालत में सोच रहे, इधर माँ की आवाज है, उधर रब से दिल लगा हुआ है। मैं नमाज पढ़ूं या माँ का जवाब दूं? इधर माँ भी प्यारी है, उधर अल्लाह भी प्यारा है। मैं माँ को जवाब दूं या नमाज तर्क कर दूं? जुरैज सोचने पर मजबूर हो गए। माँ ने आवाज दी जुरैज, माँ ने आवाज दी जुरैज, और जुरैज हालत सजदे में है, हालत रुकू में, हालत नमाज में है। माँ को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे भाइयों, माँ चली गए, फिर आए, फिर कहा कि जुरैज, इधर जुरैज की नमाज खत्म नहीं हुई, जुरैज की नमाज कंप्लीट नहीं हुई। माँ को गुस्सा आया और माँ ने बद्दुआ दे दी। क्या है जुरैज, तुम्हारी मौत उस वक्त तक ना आए, तुम्हारी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक तुम किसी जानिया औरत का चेहरा ना देख लो, जब तक तुम किसी बदकार औरत से ना मिल जाओ, जब तक तुम्हारी मुलाकात किसी बदकार फाहिशा औरत से ना हो जाए, जब तक तुम किसी से जिना ना कर लो। मेरे भाइयों, माँ ने बद्दुआ दी, क्या है जुरैज, तुम्हारी मौत उस वक्त तक ना आए जब तक तुम किसी जानिया से मुलाकात ना कर लो। मेरे भाइयों, अल्लाह को करना ऐसा था, अल्लाह को करना ऐसा था कि जुरैज जहां इबादत किया करते थे, जिस इबादत खाने में इबादत किया करते थे, आसपास में लड़कियां मवेशी चराया करती थी, आसपास में लड़कियां जानवरों को चराया करती थी। ये ऊंट, बैल, मेरे भाइयों दुम्बा वगैरह चराया करती थी। उन्हीं में से एक जानियत, एक फाहिशा थी। मेरे भाइयों, ये फाहिशा औरत जुरैज के पास आए, जुरैज से कहा कि मैं तुमसे मुंह काला करना चाहती हूँ। ऐ जुरैज, तुम मेरे साथ खेलो। ऐ जुरैज, मैं तुम्हारे लिए आजाद हूँ, मैं तुम्हारे लिए आजाद हूँ, मैं तुमको वक्त देती हूँ, मैं तुमको टाइम देती हूँ, तुम मुझसे जिना कर लो। मेरे भाइयों, जुरैज ने इनकार कर दिया। जुरैज ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जब उन्होंने देखा कि ये मेरे साथ मुंह काला नहीं कर रहे हैं, ये मेरे साथ बदकारी नहीं कर रहे हैं, तो उस फाहिशा औरत ने इल्जाम लगा दिया और वही जाकर किसी चरवाहे के पास जाकर मुंह काला कर लिया। पहाड़ों में जाकर कहीं किसी चरवाहे के पास जाकर मुंह काला कर लिया, जिना कर लिया, बदकारी कर लिए, और जुरैज पर तोहमत लगा दिए, इल्जाम लगा दिए कि मेरे साथ इन्होंने मेरे साथ इन्हीं आबिदों ने, इन्हीं जुरैज ने मुंह काला किया है, और मेरे पेट में भी बच्चा पल रहा, ये बच्चा जुरैज का ही है। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है कि माँ ने बद्दुआ दी और वो बद्दुआ लगी, किस शक्ल में लगी। जुरैज परेशान हो गए,
حالانکہ جریج نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، جریج نے غلط کام نہیں کیا، منہ کالا نہیں کیا، لیکن اس عورت نے جریج پر الزام لگا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ بچہ پیدا ہوا، 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا، جریج 2 رکعت نماز پڑھ کے اس بچے کے پاس آئے اور اس بچے سے کہا ہے بچہ، ابھی جانتے ہیں ہم کہ تم بول نہیں سکتے ہو، ابھی اللہ نے تمہیں قوت گویائی نہیں دی ہے، تم ابھی چھوٹے بچے ہو، تم بول نہیں سکتے ہو، لیکن سچ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے، سچ بتاؤ، من ابوک، تمہارا باپ کون ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، بولنے کی ابھی چھمتا نہیں ہے، بولنے کی ابھی طاقت نہیں ہے، اللہ نے قوت گویائی ابھی دی نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹا بچہ بول پڑا کہ الرائی قال الرائی، میرا باپ تو چرواہا ہے۔ یہ سچ سامنے آ گیا میرے بھائیوں کہ جریج ان کے ساتھ غلط کام نہیں کیے تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے بد دعا دی کہ اے جریج تمہاری موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک تم کسی زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، جب تک تم کسی زانی عورت سے مل نہ جاؤ، جب تک کسی زانی عورت سے تمہاری مٹ بھیڑ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے بدکاری نہیں کی، انہوں نے غلط کام نہیں کیا، لیکن الزام تو لگا، تہمت تو لگی، جریج کی بدنامی تو ہوئی، یہ ماں کی بد دعا ہے میرے بھائیوں۔ حالانکہ جریج اپنی بیوی کے اوپر مشغول نہیں تھا، اپنے بچوں کے اوپر فدا نہیں تھے، دنیا کے کاروبار میں مشغول نہیں تھے، اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، جریج نے نماز نہیں چھوڑی، ماں کو غصہ آیا، بد دعا دی، وہ بد دعا لگ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی بد دعا سے بچیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جلدی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، اپنی اولاد کو نصیحت کریں، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہوگا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کی عمر 14 سال ہے، ان کی عمر 14 سال ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک قافلہ کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں بغداد، کہ وہاں جا کر میں کچھ اور علم سیکھوں، وہاں جا کر میں اور حدیث کی جانکاری لوں۔ چھوٹا بچہ ہے، 14 سال عمر ہے، ماں نے ان کے کرتے میں کچھ قمیص میں کچھ پیسہ رکھ دیے، 40 اشرفیہ رکھ دیے، اور اس کرتے کو، اس کپڑے کو اوپر سے سی دیے میرے بھائیوں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ماں نے یہ کہا، اے عبد القادر، اے میرے بیٹے، اے جیلانی، سنو، حالات کچھ بھی ہو جائے، تمہارے سامنے کوئی بھی آ جائے، لیکن تم کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ نکلتے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت، لٹیروں کی جماعت آتے ہیں، عبد القادر جیلانی سے جو ملا، ان کے پاس جو سامان تھا لے لیا، اور یہ پوچھ رہا ہے، اے عبد القادر، یہ بتاؤ تمہارے پاس اور کیا ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس اور کیا کیا ہے۔ عبد القادر کو ماں کی نصیحت یاد تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس اور 40 اشرفیہ ہے، ماں کی نصیحت یاد تھی۔ میرے بھائیوں، ڈاکوؤں کی جماعت نے کہا، اے عبد القادر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اے فلاں بچہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سچ بول دو، یہ کیسے ممکن ہے، نہیں تم مذاق کر رہے ہو۔ انہوں نے اس جگہ کو دکھایا کہ یہاں پیسے، جب کھول کر دیکھا گیا تو وہاں حقیقت میں 40 اشرفیہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکوؤں کی جماعت نے اپنے سردار کے پاس لے گیا عبد القادر کو، اور کہا، اور یہ ماجرا بیان کیا کہ یہی وہی بچہ ہے جنہوں نے سچائی کا اعتراف کیا ہے اور اپنے سے بولا ہے کہ میرے جیب میں اور 40 روپے ہیں۔ سچائی کا اعتراف کیا، سچ بات بتایا، اس لیے بتایا کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کی نصیحت یاد رکھی ہے۔ ڈاکو بھی حیران ہو گئے، ڈاکو پریشان ہو گئے، ڈاکو کے جو سردار تھے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے ایسے جیب میں
40 अशरफिया रखे, लाख ढूंढने के बावजूद, लाख तलाश करने के बावजूद नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने खुद बता दिया, इसलिए कि इनकी माँ ने इन्हें नसीहत की थी कि सच बोलना। और हम लोग लुटेरे हैं, हम लोग डाकू हैं, आज तक कभी हमने हलाल का 1 रुपया नहीं कमाया है, पूरे दिन लूटते आ रहे हैं, पूरे दिन चोरी करते आ रहे हैं। डाकू अब्दुल कादिर जिलानी की सच्चाई से वहीं पे मुसलमान हो जाते हैं या डकैती डालना छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, ये तरबियत अगर किसी की है तो माँ की तरबियत। गौर कीजिए कि माँ ने कहा था, मेरे बेटे हालात कुछ भी हो जाए तुम सच बोलना, झूठ का सहारा मत लेना, झूठ मत बोलना। ऐसी जगह पे पैसे छुपे हुए थे, अशरफिया छुपे हुए थे कि कोई देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, लेकिन उन्होंने सच्चाई का एतराफ किया। तो इसलिए क्या? क्योंकि उनको अपनी माँ की नसीहत याद थी। मेरे भाइयों, उनको अपनी माँ की नसीहत याद थी। माँ ने कहा था, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, तुम झूठ का सहारा मत लेना, हमेशा सच बोलना। मेरे प्यारे साथियों, यही वो माँ बाप है, यही वो वालिदैन है। अगर आप इनके ऊपर, अगर आप इनसे नरम से बात करते हैं, अगर आप इनके ऊपर इनकी भलाई करते हैं, कुरान कहता है जब ये बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाए तो तुम उनकी देख रेख करना। अगर तुमने माँ के साथ भलाई किए, अगर माँ बुढ़ापे में पहुंच गई है, बाप बुढ़ापे की आलम में अगर आप खिदमत करते हैं तो वाकई आपको इस दुनिया में भी अजर मिलेगा और उस दुनिया में भी फायदा मिलेगा। इस दुनिया में भी आपको सवाब मिलेगा और उस दुनिया में भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अभी एक कानून चल रहा है और ये सिस्टम बाकायदा लागू है। आप मोबाइलों पे, आप ज्ञानियों से पता कीजिए। मेरे भाइयों, मुसलमानों, हम और आप मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाइयों, जब कोई बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाता है, जब बाप बूढ़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, देगर मजहबों में इस्लाम के अलावा और दूसरे मजहबों में उस माँ बाप को, उस बूढ़े माँ बाप को कहाँ रखा जाता है? वृद्धा आश्रम में। मेरे भाइयों, जहां बूढ़ों की जमात है, जहां बूढ़ों की जमात है, मेरे भाइयों, ये कैसा इंसान है? ये इंसान कहां तक चला गया है कि अपने माँ बाप को, मेरे भाइयों, जो कल तक उनको प्यार किया, जो कल तक उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ गए। मेरे प्यारे साथियों, आप कभी गौर कीजिए कि उन वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों का क्या हाल है, माँ का क्या हाल है, बाप का क्या हाल है। मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। अगर कोई औलाद मुसलमानों की माँ बाप को भले ना खिलाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है कि उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दे। ये आपको देकर मजहबों में मिल जाएगा और मिल रहा है कि अगर गार्जियन बूढ़ा हो जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाता है। एक नाना का प्यार, एक दादा का प्यार, एक दादी का प्यार, एक नानी का प्यार अपने नाती पर, अपने नवासे पर, अपने पोतों पर कितना होता है, लेकिन वही पोता, वही बेटा, वही औलाद उसको वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाए। ये कैसे है? मेरे भाइयों, हम और आप अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान है। अल्लाह ने हमें तालीम दी है, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है कि हम अपने वालिदैन की खबर लें। वालिदैन खास तौर से जब बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाए तो हम उनकी देख रेख करें। 3 ऐसे आदमी थे, रास्ते में चल रहे थे, अचानक बारिश आ गई और वो लोग किसी छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए किसी पहाड़ के नीचे सहारा लिया। एक एक गार के अंदर तीनों आदमी छुप गए। अल्लाह को करना ऐसा था कि गार का मुंह बंद हो गया। एक चट्टान आई, चट्टान गिरी, भारी सी चट्टान और उस पर गिरी और गार का मुंह बंद हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अब कोई रास्ता ही नहीं। हदीस ये कहती है कि जब इंसान तमाम रास्ते को खो चुके, जब इंसान का रास्ता तमाम के तमाम बंद हो जाए तो एक ही रास्ता खुला होता है, वो अल्लाह का रास्ता है। आप समाज में देखेंगे
کوئی ایسا انسان ہے جو بالکل اچھا ہے لیکن سماج اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے، سماج اس کو اچھا نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ نمازی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ دین کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں تو اللہ کا راستہ آپ کے لیے کھلا رہے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر تمام تر دروازے آپ کے بند ہو جائیں، یہ ایک بھائی کا بند ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، اپنے پڑوسی کا ہو گیا، دوسرے گاؤں کے ہو گئے، آپ کے تمام تر راستے دنیا میں بند ہو گئے تو رب کا واحد راستہ کھلا رہے گا جو سب کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دروازہ بند کر سکتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے دروازہ بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، میرے چوکھٹ میں آؤ، میرے چوکھٹ میں گر گراؤ، میں تمہارے لیے راستہ کھولوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو پہچاننا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کے احکام کو پہچاننا ہے، رب کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ تینوں انسان غار میں بند ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ان میں سے کہہ رہی اللہ، میرا ایک دستور ہے، میرا ایک کام ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، میں مویشی چرایا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں مویشی چرا کر جب گھر آتا ہوں، میں اپنی بکری کا دودھ دوہتا ہوں، میں اپنی بکری کا دودھ نکلتا ہوں اور برتن میں رکھ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ میں اتفاق سے دیر کر گیا، دیری ہو گئی، لیٹ ہو گئے، آنے میں تاخیر ہو گئے، اتنا دور کا سفر چلا گیا، مجھے جانا تھا سنگی ماری، مجھے جانا تھا پھٹانی، لیکن میں مہاماری چلا گیا، میں اور نیپل سے سٹے ہوئے گاؤں بستی چلے گئے۔ اے اللہ، دیر ہو گئی، جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میری ماں سو چکی ہے، میرے باپ سو چکے ہیں، میرے گارجن سو چکے ہیں، میرے والدین سو چکے ہیں۔ اے اللہ، میں نے معمول کے مطابق، میں نے دستور کے مطابق بکری کا دودھ نکالا اور برتن میں رکھا اور ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے دودھ دودھ دل چلاتے رہے، بھوک بھوک کہتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا، اس لیے کہ میرا معمول ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ میں اپنے والدین کے سرانے پوری رات کھڑا رہا۔ میں نے جگانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ اگر میں جگا دوں، ماں باپ نیند کی حالت میں، ماں باپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے جگایا نہیں۔ اے اللہ، میں نہیں جگایا، پوری رات اس کے سرانے کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئے۔ جب ماں باپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا میں اس کے سرانے کھڑا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا صرف تیرے رضا کے لیے کیا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کام تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ میں نے ماں باپ کی خدمت اس لیے کیا ہے کہ تو نے حکم دیا ہے اور میں نے تیرے حکم کو بجا لایا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں ایسا عمل کیا ہوں تو اے اللہ تو غار کا منہ کھول دے، چٹان کو ہٹا دے۔ میرے بھائیوں، یہ جب ذکر یاد کیا، یہ جب واقعہ یاد کیا، یہ کہانی یاد کی، یہ عمل یاد کیا تو اللہ رب العالمین غار کا منہ تھوڑا سا ہٹا دیا۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین راستہ کھول دیتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین راستہ کھول دیتا ہے اور چٹان کو ہٹا بھی دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ضروری ہے، ایک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن علاس یہ مصر کا گورنر ہے، مصر کا بادشاہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مصر کا بادشاہ ہے، ان کے بیٹے اور ایک یہودی مصری آدمی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے، گھڑ سوار کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک یہودی کا بچہ ہے، ایک مصری لڑکا ہے اور گورنر کا ایک بیٹا ہے جس کو پردھان منتری کہہ لیجئے، ایک پردھان منتری کا بیٹا ہے۔ گھوڑا دوڑاتا ہے کہ دیکھیں کس کا گھوڑا پہلے جاتا ہے۔ یہاں سے
5 फीट चलना है, किसका घोड़ा पहले जाता है? मेरे भाइयों, मुकाबला करता है कौन? मिस्री बच्चा, मिस्र का एक बच्चा, यहूदी बच्चा। और मेरे भाइयों, अमर बिन आस, मिस्र के गवर्नर का बादशाह के बेटा। मेरे प्यारे साथियों, जब घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, ये मिस्री बच्चा, मिस्र का बच्चा, यहूदी का बच्चा आगे आगे चलने लगा। इनका घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा, इनका घोड़ा आगे आगे चलने लगा। मेरे भाइयों, गवर्नर का बेटा था ये, मिस्र का गवर्नर बादशाह का बेटा है। उन्होंने उसको मार दिया, उन्होंने उसको मारा और कहा कि तुम पीछे हट जाओ, इसलिए कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ। मेरे बाप का यहाँ हुकूमत चलती है, मेरे बाप का यहाँ राज चलता है, मेरे बाप यहाँ के प्रधानमंत्री है। मैं तुमसे घोड़ा दौड़ा रहा हूँ, तुम मुझसे आगे हो जाओ, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ पे हुकूमत हमारे बाप की है। मार देता है किसको? मिस्री बच्चा को, मिस्र के बच्चा को। मेरे प्यारे साथियों, ये शिकायत लेकर किसके पास आते हैं? हजरत उमर फारूक के पास। हजरत उमर फारूक के पास अब ये शिकायत लेकर आए। हजरत उमर फारूक ने मिस्री बच्चा को बुलाया, मिस्री बच्चा को बुलाया और यमामा और मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस को बुलाया और उनके बेटे को बुलाया और सबको मजमे के सामने कहा, आए मिस्री बच्चा, तुमको इन्होंने नाजायज थप्पड़ मारा है, तुमको इन्होंने नाजायज थप्पड़ मारा है। इसलिए मारा है कि उनको तकब्बुर है, उनको घमंड है, क्योंकि वो एक बादशाह का बेटा है और वो नहीं चाहता है कि तुम्हारा घोड़ा उनके घोड़े से आगे चले, इसलिए उन्होंने नाजायज थप्पड़ मारा है। तुम भी उनको उतना ही मार लो, जितना जोर से उन्होंने तुझे थप्पड़ मारा है, तुम भी उनको मार लो। सबके सामने मेरे भाइयों, किसको मारा जा रहा है? एक गवर्नर के बेटे को, एक प्रधानमंत्री के बेटे को मारा जा रहा है, वो फिर सबके सामने। ऐसा प्रधानमंत्री हमें और आपको कहां मिलेगा? मेरे भाइयों, ऐसा चौकीदार हमें और आपको कहां मिलेगा कि एक चौकीदार के बेटे को मारा जा रहा है, एक प्रधानमंत्री के बेटे को मारा जा रहा है, वो फिर एक आम बच्चा, मिस्री है, यहूदी का बच्चा है, जहां पर हुकूमत मुसलमानों की है, लेकिन एक अकलियत वाले लोगों को ये हुक्म दिया जा रहा है, एक पावर दिया जा रहा है कि तुम मिस्र के गवर्नर के बेटे को मारो, तुम बादशाह के बेटे को मारो। सबके सामने मिस्री बच्चा उस गवर्नर के बेटे को मारता है। मेरे भाइयों, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तारीखी जुमला कहा, लोगों, इन्होंने, इनके बेटे ने गलती की है कि इनको मार दिया है। ये पावर कहां से मिला है, ये ताकत कहां से मिली है? इसलिए मिली है क्योंकि ये जानता है कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा बाप मुल्क का बादशाह है। मुल्क का बादशाह जब मेरा बाप है तो मेरा कौन बिगाड़ेगा? इसका मतलब यह है कि ये जो गवर्नर है ये अमर बिन आस है, इन्होंने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की है, इन्होंने अपने बच्चों को सही से परवरिश नहीं की है, इनके पावर की वजह से इन्होंने इसको मारा है। लिहाजा इसको ऐसा कीजिए कि इनके बाप को भी थप्पड़ मार दिया जाए, इनके बाप को भी मार कर बदला लिया जाए। क्या कहा? उनके बेटे ने मिस्री बच्चा को मारा, कह रहे उनके बदले उनको मार दिया गया। फिर कह रहे कि उनके बाप को भी मारिए, क्योंकि इनकी जुर्रत की वजह से, इनके पावर की वजह से इनके बेटे ने एक मिस्री बच्चा को मारा। क्या ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पे हो, सीएम के पद पे हो, अगर गलती करे तो क्या ये कह सकते, ये जुमला कह सकते? नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि मेरे भाइयों, दुनिया में अंधा कानून चल रहा है। हमें और आपको शरीयती कानून अगर नाफिज हो जाए तो मेरे भाइयों, ये देश आसानी से चलेगा। दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, कोई विवाद नहीं रहेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप शरीयत को भी अपने सामने रखें। बेटा ने एक मिस्री बच्चा को मारा, लेकिन हजरत उमर फैसला कर रहे हैं इनके बदले इनके बेटों को भी मारो, इसलिए कि इन्होंने देश के लोगों को, इन्होंने इस
मिस्र के लोगों को गुलाम बना लिया है, इन्होंने मिस्र के लोगों को गुलाम समझ लिया है। हालांकि इनकी माओ ने इन्हें आजाद पैदा किया है, इनकी माओ ने इन्हें आजाद पैदा किया है, इन्होंने मिस्री लोगों को गुलाम बना लिया है। मेरे भाइयों गौर करने की बात है, हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे शर्मनाक वाक़े हैं। देख लीजिए झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी को मार दिया गया, कोई आवाज नहीं। दिल्ली के अंदर कारी ओवैस को मार दिया गया, कोई आवाज नहीं। फैसला बिल्कुल अंधे तरीके से, गलत तरीके से हो रहा है, किसी पर सुनवाई नहीं। गरीब पर अत्याचार, जो बेबस है उन्हें और दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, देश के अकलियतों, तमाम लोगों से अपील है कि इस देश में रहना है तो हौस के नाखुर लेने की जरूरत है। इस देश में रहना है, सबको एक एक होकर रहना है। अगर मुल्क में कुछ ऐसे फसादी है, जल्दी से उनके ऊपर FIR कीजिए, उन्हें जेल की सलाखों में डालिए। लेकिन आज होता यह है, जो गरीब है, जो लाचार है, वही आज जेलों में चक्कियां पीस रहे हैं, जेलों की सलाखों में बंद है, लेकिन अमीर लोग तो छूटे जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा पंजाब के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर किंज सलीम एक नाम की लड़की जो डॉक्टर लाइन पे हॉस्पिटल में रहा करती थी। मेरे भाइयों, उन्हें भी दुनिया में शौक था अपने माँ बाप के साथ रहे। उनकी कितनी ऐसे वीडियो सामने है कि माँ का प्यार, बाप का प्यार, बाप के साथ कैसे मुस्कुराते हुए चल रही है। लेकिन मेरे भाइयों, दरिंदों ने, रेपिस्टों ने इतने बुरी तरीके से गलत व्यवहार किया कि उनकी मौत हो गई। इनके ऊपर आवाज नहीं उठ रही है। लेकिन अंधे कानून, मेरे भाइयों, जहां पे दंगे की बात हो, जहां पे फसाद की बात हो, इन सब नए कानून हमारे देश में नाफिज हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं अपनी तकरीर को यही से खत्म कर रहा हूं। आखिर में बारी इलाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक के प्लेटफॉर्म पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। वी यूनाइटेड वी स्टैंड, वही डिवाइडेड वी फॉल। इत्तेहाद से रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर बढ़ जाएंगे तो हम और आप गिर जाएंगे। मुसलमानों से अपील है, खुसूसन वालिदैन से अपील है, अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए। बच्चों से गुजारिश है, औलाद से गुजारिश है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के बाद, अपने मेन मकसद के बाद अगर किसी का दर्जा दिया है तो वालिदैन का दिया है, वबिल वालिदैन इहसाना। मेरे भाइयों, हम अपनी तकरीर को यही से खत्म करते हैं। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।